નમસ્કાર. ધોરણ 8ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આપણી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન ઓફ નોલેજમાં. આજે આપણે ધોરણ 8ના પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન કરીશું. ચાલો શરૂ કરીએ. વિષય હિન્દી, પ્રથમ સત્ર, ઇકાઈ 105. તો આજે આપણે હિન્દી વિષયનું કક્ષા 8નું પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન જોઈશું. તો ચાલો શરૂ કરીએ. આપણે શરૂ કરીશું પ્રશ્નો અને તેના જવાબો. તો મિત્રો, પ્રશ્ન ક્રમાંક 1.1, कविता को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. તો આ પહેલી કવિતા છે. ત્યારબાદ એના પ્રશ્નો નીચે આપેલા છે. તો ચાલો આપણે જોઈએ. बात बात में पाओगे तुम ईश्वर की चतुराई को. હવે આપણે એ કવિતાના પ્રશ્નોના જવાબ જોઈએ. प्रथम प्रश्न है, प्रकृति में हर एक स्वरूप में हमें ईश्वर की अद्भुत शक्ति के दर्शन होते हैं. कौन सी पंक्ति का भावार्थ है? तो जवाब आवश्य, शब्द में दिखे परमेश्वर की लीला अद्भुत अपरंपार. बीजो प्रश्न है, सूर्य चंद्र उदाहरण के अनुसार कौन सी जोड़ कविता में नहीं है? तो जवाब है ध्यान मंडल. तीजो प्रश्न है, बादल के लिए इस कविता में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो धन. चौथो प्रश्न है, कवि ने हमसे ध्यान लगाकर क्या देखने के लिए कहा है? तो उत्तर आवश्य दुनिया की सुंदरता और बनावट. त्यारबाद पांचमो प्रश्न, इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर है प्रकृति के हर रूप में ईश्वर की महिमा देखना. ચાલો, ત્યારબાદ આપણને એક બીજી કવિતા કીધી છે, જોઈએ આપણે નીચે. બીજી કવિતા છે, मेहनत से जो आगे बढ़ता है वही सफलता पाता है. कठिनाइयों से कभी न डरना अपना मार्ग बनाता. આ જે કવિતા છે એના પ્રશ્નોના उत्तर જોઈએ. कविता के अनुसार सफलता किसे मिलती है? तो मेहनत करने वाले व्यक्ति को. बीजू है, कठिनाई के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो उनसे भागना नहीं चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए. तीजो प्रश्न, सूरज हमें क्या शिक्षा देता है? तो सूरज हमें शिक्षा देता है नियमित काम करना. चौथो प्रश्न है, कविता में बीज का उदाहरण कौन सी बात को स्पष्ट करता है? परिश्रम और उचित अवसर के महत्व को. पांचमो प्रश्न है, कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो जवाब आवश्य परिश्रम, कर्म करते रहना, परिश्रम और नियमितता. आ जवाब आवश्य. चलो હવે આપણે ત્રીજી કવિતા, डाल डाल पर बैठ विहंग कुछ नए स्वर में गाते हैं गुनगुन करते भरे. बराबर. आ जे कविता है आ कवितानी नीचे आपेला આપણે પ્રશ્નના उत्तर જોઈએ. બરાબર. અહીંયા જો આપેલા છે આપણે એના उत्तर મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. कोष्टक में से योग्य विकल्प पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. बराबर. आ जे आपेલું છે એ આપણે કરીએ. कवि ने देश के युवाओं को अमर सपूत कहकर संबोधित किया है क्योंकि वह अपनी, आ जे प्रश्न है ए અહીંયા જે ત્રીજું છે પછી આ પાંચમું અને છઠ્ઠું. ઓકે, બરાબર. ચાલો તો આને શરૂ કરીએ. कवि ने देश के युवाओं को अमर सपूत कहकर संबोधित किया है क्योंकि वह अपनी इच्छा शक्ति से देश का भविष्य बदल सकते हैं. तो आमा पेલું ઈચ્છા શક્તિ આવશે, અહીંયા એક આવશે. બરાબર. ચાલો બીજી ખાલી જગ્યા, બીજું रिक्त स्थान જોઈએ. कविता में नूतन वर्णी, ये जो शब्द वापर्यो છે, नूतन वीणा और नया राग का प्रतीक समाज में रिक्त स्थान और नई सोच लाने के लिए किया गया है. तो एमा जवाब आवश्य सकारात्मक. एमा जवाब आवश्य सकारात्मक. ચાલો ત્યારબાદ આગળ વધીએ મિત્રો. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો ત્રીજો પ્રશ્ન છે,
पक्षियों का नए स्वरों में गाना और भौरों का गुंजन केवल प्रकृति वर्णन प्रकृति वर्णन नहीं है, बल्कि यह गुलामी के बाद देश में आई रिक्त स्थान की शुभ को दर्शाता है। तो અહીંયા આવશે સ્વતંત્રતા, અહીંયા આવશે સ્વતંત્રતા। જે બીજી ખાલી જગ્યા હતી એમાં મેં તમને કીધું સકારાત્મક પરિવર્તન। ચાલો ત્યારબાદ ત્રીજું છે, माफ करजो चौथुं है, धरा के नवनिर्माण के लिए भौतिक संसाधनों से ज्यादा युवाओं के भीतर इच्छा शक्ति, अहींया आवशे इच्छा शक्ति, माफ करजो अहींया 4 नंबर में प्रथम है एमां आवशे कर्म करते, माफ करजो प्रथम है एमां आवशे कर्मशीलता, प्रथम में आवशे कर्मशीलता। अने पांचमું जे बाकी रह्યું एमां आवशे गौरवशाली, एमां आवशे गौरवशाली, एमां आवशे गौरवशाली। चलो थई गयुं ओके। चौथा प्रश्न अंदर आपने कविता आपी है, बढ़ती रहती नदी निरंतर रुकना उसने सीखा नहीं। आज कविता है एनी नीचे आपेला प्रश्नों आपणे जोईए। यदि नदी चट्टानों को देखकर रुक जाती तो कविता का कौन सा संदेश कमजोर पड़ जाता, एमां आवशे बी। बीजो प्रश्न है, कविता में नदी को मानव जीवन का प्रतीक क्यों माना जा सकता है। आज बीजो प्रश्न है एमां आवशे क्योंकि मनुष्य को। चलो त्रीजो प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी असफलता के बाद प्रयास करना छोड़ दे तो कविता के अनुसार उसका व्यवहार किससे भिन्न होगा, तो नदी से। त्यारबाद नदी को खेतों से सींचना कौन से मानवीय गुण का प्रतीक माना जा सकता है, प्रतीक है, गुण का प्रतीक है। तो जवाब आवशे निस्वार्थ सेवा। ने पांचमो प्रश्न है, कविता में नदी का सागर तक पहुंचने का आशय क्या है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना। चलो त्यारबाद निबंधात्मक प्रश्नों आवे छे। प्रश्न क्रमांक 2.1 थी पहलो प्रश्न है 1.2, तेरी है जमी और उठो धरा से धरा के अमर सपूतो काव्य में से किन्हीं 5 पंक्तियों के भावार्थ मौखिक स्वरूप में व्यक्त करे। आ जे छे एने आपणे अहींया तमारा माटे लखेलुं छे, जो हूँ तमने बतावुं। अहींया तेरी है जमी काव्य का भावार्थ अहींया पूर्ण थाय छे। અને બીજો પ્રશ્ન છે, ઉઠો ધરા કે અમર સપૂતો કાવ્ય કા ભાવાર્થ, એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। ચાલો ત્યારબાદ આપણને કીધું છે કે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ પર पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चलो परिच्छेद तमने आपेलो छे, तमे प्रश्न बैंक में जोई शको छो। पुराने जमाने में संचार के माध्यम, आ जे परिच्छेद छे बराबर, जो अहींया तमने बतावी दऊं, जो अहींया आ परिच्छेद नंबर 1, पुराने जमाने में जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब, ए वाळो एनी नीचे एना प्रश्नों आप्या छे। चलो आपणे जवाब आपवानो प्रयत्न करिए। पुराने जमाने में संचार का माध्यम क्या हुआ करता था, तो विभिन्न प्रकार की आवाजें। बीजो प्रश्न है, जंगली जीव जंतु एक दूसरे तक अपना संदेश कैसे पहुंचाते थे, तो एमां पण आवशे डी। चलो त्यारबाद त्रीजो प्रश्न जे छे, भाषा शब्दों लिपि का विकास होने पर किसके माध्यम से संदेश है, तो एमां आवशे कबूतर के माध्यम से। चौथो पालतू शब्द का विरोधी क्या होता है, जंगली। और पांचमो जो लोग बोल नहीं सकते वो बातचीत कैसे करते हैं, तो एमां जवाब आवशे संकेतों के द्वारा। चलो बीजो एक परिच्छेद आप्यो छे आपने, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र, ए परिच्छेद छे वांची लो, एनी नीचे जवाब प्रश्नों आपणे जोईए। चलो बराबर, जे एक एक मार्क्सना जे आपने प्रश्नों पूछ्या छे एना आपणे जवाब सोल्व करिए। तो ए जे मित्रों बीजो परिच्छेद छे एना प्रश्नों पहलो छे, विजन 2020 में किस प्रौद्योगिकी पर विचार किया गया है, तो एनो जवाब अहींया पहला प्रश्नों आपेलो छे। त्यारबाद बीजो प्रश्न एनो जवाब, त्यारबाद त्रीजो प्रश्न एनो जवाब, चौथो अने पांचमो। आ पांचे 5 प्रश्नों मित्रों जवाब अहींया आपेला छे। तमारे खाली विडियो पॉज करवानो छे अने त्यारबाद लखी लेवानुं छे। बराबर मित्रों, चालो हवे हूँ आगळ वधुं छुं फटाफट। जो આવી રીતના અહીંયા તમે જુઓ તો પરિચ્છેદ 3, ત્યારબાદ પરિચ્છેદ 4, એના પછી પરિચ્છેદ 5, એની નીચે એના પ્રશ્નો, પછી આ નિબંધાત્મક પ્રશ્ન, ત્યાં સુધીનું જે લખાણ છે એ હું તમને અહીંયા દર્શાવી દઉં।
તો જુઓ મિત્રો, આ પરિચ્છેદ 3 પશુ પંક્ષી ઓર સ્વતંત્રતા જે પરિચ્છેદ છે એનો 5 પ્રશ્નોના જવાબો અહીંયા આપેલા છે. તમે વિડીયો પોઝ કરો અથવા તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો અને પછી લખી લ્યો. ચાલો, એના પછી ચોથો જે પરિચ્છેદ છે બુઢી અમ્મા વૃક્ષારોપણ વાળો, એના 1, 2, 3, 4 અને આ 5 પ્રશ્નો સાથે એના જવાબ અહીંયા આપેલા છે. બરાબર ફ્રેન્ડ્સ? ચાલો લખી લો, વિડીયો પોઝ કરો અને લખી લો અથવા તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ત્યારબાદ પરિચ્છેદ નંબર 5 આપેલો છે શ્રમ હી સફળતા કી કુંજી, એના 5 પ્રશ્નો સાથે એના જવાબો આપેલા છે. બરાબર? ચાલો એને લખી લો ફટાફટ. ઓકે, ચાલો એના પછી જે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન આપણો શરૂ થાય છે. બરાબર? નેક્સ્ટ, સહી વિકલ્પ કે સામને નિશાન કીજીએ. તો જો એ આ પ્રશ્ન છે, તેરી હે મરજી આસમાન કાવ્ય में જમી કે માલિક કોણ હૈ? તો એમાં આવશે ઈશ્વર. એમાં આવશે ઈશ્વર. ચાલો ત્યારબાદ મિત્રો આગળ વધીએ આપણે. બીજો પ્રશ્ન, મેં એક વ્યવસાયકાર હું. એમાં આવશે તેલી. ત્યારબાદ ઈદગાહ ઇકાઈ સે ક્યા બોધ મિલતા હૈ? તો એમાં આવશે ત્યાગ. એમાં આવશે ત્યાગ. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન છે, मैंने मोल किया है वाक्य का अर्थ क्या है? એનો જવાબ આવશે એ. પાંચમો, सुनीता में कौन सी वृत्तियां उभरी हुई थी? तो એમાં આવશે સાહસિકતા. છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, न्यूरोसर्जन का अर्थ क्या होता है? तो એમાં આવશે मस्तिष्क की सर्जरी करने वाले व्यक्ति, डॉक्टर. सातमो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द त्योहार नहीं है? तो એનો જવાબ આવશે 15 अगस्त. ત્યારબાદ सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में किसने प्रेरणा स्त्रोत का काम किया? तो જે આઠમો પ્રશ્ન છે એમાં જવાબ આવશે કલ્પના ચાવલા. નવમો પ્રશ્ન છે, जीवनी साहित्य प्रकार कौन से विषय पर आधारित होता है? तो એ છે दूसरे के जीवन पर. અને 10મો પ્રશ્ન છે, अब्दुल कलाम की दृष्टि से साहस की परिभाषा क्या है? તો એમાં જવાબ આવશે ડી. ચાલો થઈ ગયું. હવે આપણને અતિ સંક્ષિપ્ત પ્રશ્ન પૂછ્યા છે જેના આપણે જવાબ લખવાના છે. બરાબર? ચાલો 4.2. ત્યારબાદ આપણને 4.3 ની અંદર પણ કંઈક એવું જ કીધું છે. જો અહીંયા 10 પ્રશ્નો છે. ત્યારબાદ જો આપણે 4.3 જોઈએ મિત્રો, તો 4.3 ની અંદર પણ 1 થી 10 અતિ સંક્ષિપ્ત પ્રશ્નો છે. ત્યારબાદ ફટાફટ આગળ જોઈશું આપણે, તો આવશે 4.3 પછી 5.1. તો એ નિબંધાત્મક પ્રશ્નો છે. જુઓ 5.1, જેની અંદર 1 થી લઈ અને કુલ 12 પ્રશ્નો આપેલા છે. બરાબર? ત્યારબાદ 5.2 જોઈએ તો એમાં 1 થી લઈ અને 10 પાત્ર અથવા સ્થાનનો પરિચય આપવાનો છે. બરાબર? 5.2 ની અંદર. ત્યારબાદ આપણને 5.3 જોઈ લઈએ, તો એમાં પણ આપણને કિસી એક વિષય પર નિબંધ લખવાનો કીધો છે અને એમાં 1 થી 9 જેટલા પ્રશ્નો આપેલા છે. બરાબર? તો જો હું તમને અહીંયા જણાવી દઉં કે આપણે 4.1 પછીથી એટલે કે 4.2 થી બાકી છે. તો જુઓ આ 4.2 અહીંયા આપેલું છે અને એના પ્રશ્નો અને એના જવાબ નીચે આપેલા છે. બરાબર છે? જુઓ આ 5 પ્રશ્નો, ત્યારબાદના 6, 7, 8, 9 અને 10 એ 10 ના જવાબ. તો તમારે માત્ર ત્યાં સુધી વિડીયોને પોઝ કરીને લખી લેવાનું અથવા તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાના છે. ચાલો ત્યારબાદનો 4.3નો જે પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે 1-2 વાક્યોમાં ઉત્તર લખીએ. એમાં પ્રશ્ન ક્રમાંક 1, 2, 3, 4, 5. તો 5 પ્રશ્નો અને એની નીચે એના જવાબો આપેલા છે. ચાલો લખી લીધું. ત્યારબાદ 6, 7, 8, 9 અને 10 એ 10 પ્રશ્ન અને એના પણ જવાબ નીચે આપેલા છે. તમારે માત્ર લખી લેવાનું છે. બરાબર? ચાલો ત્યારબાદ મેં તમને કીધું હતું કે 5.1 જે છે એમાં વિસ્તૃત ઉત્તર લખવાના છે. તો એના પણ 1, 2, 3, 4 પ્રશ્નો પહેલા લખી લો. દેખાય છે? ચાલો ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અથવા લખી લો. ઓકે, હવે 5, 6, 7 અને 8 એ પ્રશ્નો અહીંયા દેખાય છે, એના જવાબ લખી લો. ત્યારબાદ નીચે આપણને કીધું છે 9, 10, 11, 12. બરાબર? થઈ ગયું? ચાલો એના પછી પણ મેં તમને કીધું હતું કે પાત્ર અને પરિચય 5.2 નંબરનો જે પ્રશ્ન છે એમાં કુલ પાત્ર અને પરિચયની અંદર આપણને કુલ 6 જેટલા આપેલા છે. તો 1, 2, 3, 4 અને બાકીના જે બાકી રહે છે અહીંયા 5 અને 6. થઈ ગયું? ચાલો હવે મિત્રો આપણે જોઈએ તો આપણી પ્રશ્ન બેંકની અંદર 6.1 નંબરનો જે પ્રશ્ન છે એમાં दिए गए चित्रों में से किसी एक चित्र के आधार पर
कविता का निर्माण कीजिए। तो आ पहलू चित्र है, वरसाद आवे छे ए बाळको नहाय छे। बीजू चित्र है सवारनो सूरज उगे छे ने विद्यार्थीओ भणे छे, नदी वहे छे, आ बधुं। त्यारबाद त्रीजું चित्र है कविता रचना वर्ग 3, आ जो चित्र। त्यारबाद चौथું चित्र है एनी अंदर देशभक्ति 15 ऑगस्ट वंदे मातरम जेवुं छे। त्यारबाद પાંચમું चित्र है एमां मोर छे, बराबर। अने आ पांचे पांच प्रश्नोना जे आपणे उत्तर जोवाना छे जो अहींया। तो प्रथम जे छे एमांथी कोई पण एक आपणे चित्र 1 એટલે કે વર્ષા ઋતુ જે છે એના વિશે અહીંયા કાવ્ય રચના કરી છે, બરાબર। ચાલો હવે આપણે નીચે તરફ આગળ વધીએ મિત્રો। તો જુઓ અહીંયા આપણે ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે અને એ હેતુલક્ષી પ્રશ્ન છે 7.1। તો ચાલો મિત્રો ફટાફટ શરૂ કરીએ, બરાબર। ખાલી જગ્યાઓ પૂરીએ। ઓકે, ચાલો પ્રથમ પ્રશ્ન છે 7.1 માં ખાલી જગ્યા પૂરવા માટે। તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ। ખાલી જગ્યા પૂરવા માટે અહીંયા તમારા માટે મેં ખાલી જગ્યા પૂરેલી છે। જુઓ, પહેલું સાહસ ઓર પ્રયાસ સપના। જો હું તમને અહીંયા જણાવી દઉં કે આ 1, 2, ત્યારબાદ 3, 4 અને 5, આ જે પાંચે પાંચ ખાલી જગ્યાઓ પૂરવાની છે એ અહીંયા પૂરેલી છે। તમારે માત્ર એક જ સ્ક્રીનશોટ લેવાનો છે એટલે તમારી પાંચે પાંચ કવિતાઓની ખાલી જગ્યાઓ અહીંયા પૂર્ણ થઈ જશે। હવે મિત્રો આપણે પ્રશ્ન ક્રમાંક 7.2 એમાં કાવ્ય પૂર્ણ કીજીએ એટલે કે નિબંધાત્મક પ્રશ્નો, જેની અંદર આપણે જોઈએ તો કુલ આપણને 1, 2, 3, ત્યારબાદ 4 અને 5 આવી રીતના 5 ખાલી જગ્યાઓ આપેલી છે, બરાબર। તો એ પણ હું તમને અહીંયા લખાવી દઉં। આ રહી એ ખાલી જગ્યા, બરાબર। ચાલો, ઓકે, ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ આપણા નવા પ્રશ્ન તરફ। એ છે 8.1। તો જુઓ અહીંયા 8.1 નંબરના પ્રશ્નમાં માફ કરજો 7.3 આપેલું છે પહેલા। તો 7.3 ની અંદર તો અપૂર્ણ કહાની છે એને તમારે પૂર્ણ કરવાની છે। ચાલો, એટલે એ કેટલા છે 1, 2, 3, 4 અને 5। ઓકે, ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ। તો આપણને સમાનાર્થી શબ્દના જોડ બનાવવાના કીધા છે। તો ચાલો ફટાફટ આપણે જોડ બનાવીએ। સૌપ્રથમ આપણને કીધું છે કે સૂર્ય શબ્દ છે એનો સમાનાર્થી શબ્દ જણાવો। તો સૂર્ય શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે દિનકર। શું થશે? દિનકર। ત્યારબાદ બીજો શબ્દ છે પૃથ્વી। પૃથ્વી શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ધરા। શું થશે? ધરા। ત્યારબાદ જલ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પાણી। શાન શબ્દ જે છે શાન, એ શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ગૌરવ। શું થશે? ગૌરવ। અને વાયુ જે શબ્દ છે એનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે પવન, બરાબર। ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ। તો યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરવાના છે। તો નિમ્નલિખિત में से कौन सी जोड़ी गलत है એ તમારે કહેવાનું છે। તો ચંદ્रमा અને દિનકર। ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે मोढेरा का सूर्य मंदिर हमारी प्राचीन विरासत है। वाक्य में से विरासत शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो ये धरोहर आवशे। ત્યારબાદ समानार्थी शब्द का सही समूह पहचानिए। तो एमां आवशे ए। ત્યારબાદ नभ में अनगिनत तारे हैं, कौन सा विकल्प रेखांकित शब्दों का समानार्थी शब्द है? तो आकाश और असंख्य। पांचवा प्रश्न है विजय का समानार्थी शब्द कौन सा होता है? तो ये जे प्रश्न है एमां आवशे जीत। चलो एना पछी संक्षिप्त प्रश्न आपेला है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मित्रों ये जे 8.3 है आ तो आपणे हमणां जोई गया 8.2 तो पण 8.3 जे आपेलुं छे ए मित्रों अहींया आपेलुं छे। जुओ तमने शब्दो आपेलो छे शीतल। शीतलनो मतलब थाय ठंडा अने आपणे एनुं वाक्य प्रयोग अहींया करेलुं छे। त्यारबाद बीजो प्रश्न है आह्वान, विरासत, विघ्न अने स्नेह। आ बधा ज शब्दोना आपणे वाक्य प्रयोग करेला छे। चालो बराबर मित्रों, एक स्क्रीनशॉट लई लो कि जेथी तमे लखी शको। त्यारबाद આપણે ફ્રેન્ડ્સ આગળ વધીએ તો આપણે 9.1 પ્રશ્ન આપેલો છે જેમાં આપણે વિરોધી શબ્દ લખવાના છે। જુઓ તમને પ્રશ્ન બેંકમાં દેખાતું હશે। તો બક્ષિસનું થાય દંડ, અમીરનું ગરીબ, નેકીનું બદી અને અશક્તિનું શક્તિ અને उसका स्वभाव बहुत એમાં આવશે ક્રોધિત, બરાબર। ચાલો ત્યારબાદ આપણે 9.2 ની અંદર જઈએ। 9.2 ની અંદર તો 9.2 ની અંદર આપણને એવું કીધું છે કે
આ 9.1 હમણાં આપણે જોઈ ગયા, બરાબર, જસ્ટ હમણાં આપણે એને પૂર્ણ કર્યું. ત્યારબાદ આપણને કીધું છે 9.2 ની અંદર કે ભાઈ निम्नलिखित शब्दों का विलोम देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. તો જુઓ માલિકનું શું થાય, માલિકનું થશે નોકર, માલિકનું શું થશે નોકર. વાક્ય તો તમે બનાવી શકશો મિત્રો. ચાલો પછી પુરાની એટલે નઈ, પુરાણી એટલે શું થાય નઈ. સંભવનું શું થાય અસંભવ થાય, સંભવનું શું થાય અસંભવ. ત્યારબાદ ગરીબનું શું થાય તો ગરીબનું અમીર થાય. અને સ્નેહનું શું થાય તો સ્નેહનું વિષ થાય. બરાબર, ચાલો થઈ ગયું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. તો પ્રશ્ન ક્રમાંક આપણને માફ કરજો 9. માલિક નોકર પુરાની નહીં. બરાબર, ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ 9.2 પછી. 9.2 પછી આપણે આગળ વધીએ તો 9.3 नीचे दिए गए शब्द का सही विरोधी शब्द चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. बराबर, तो અંધકાર, પ્રકાશ, પ્રસન્ન, અંધેરા, આ જે આપણને આપેલું છે મિત્રો, એમાંથી આપણે વાસ્તવિક જે સાચી જોડ છે એ શોધી અને લખવાની છે. અને પછી આપણે એનો દિए गए शब्दों का सही विरोधी शब्द चुनकर लिखिए. તો જો અહીંયા અમૃત તો શહદ, વિષ અને રસ. બરાબર, તો અમૃતનું વિષ થાય. શીતલ, શીતલ એટલે ઠંડુ થાય. બરાબર, પછી રાજા તો મહેશ, નરેશ, રંક થાય. રંક એટલે ગરીબ થાય. ત્યારબાદ અંધકાર તો પ્રકાશ, પ્રસન્ન, અંધેરા. અને પ્રસન્ન એટલે આશ્વાસન, ખુશ અને નાખુશ. તો જો અહીંયા હું કહી દઉં પ્રસન્ન એટલે નાખુશ, અંધકાર એટલે પ્રકાશ, રાજા એટલે રંક, વિરોધી બોલું છું વિલોમ બોલું છું, અમૃત એટલે વિષ અને શીતલ એટલે ઉષ્ણ. આવી રીતના થાય. બરાબર, ચાલો પછી છે મુહાવરે કા વાક્ય મેં પ્રયોગ કરતે હૈ. હેતુલક્ષી પ્રશ્ન તમને આપેલા છે 10.1. તો રમેશ, આ જે પ્રથમ પ્રશ્ન છે એની અંદર આવશે એક ન ચલના. તો એનો મતલબ થાય એ જવાબ આવશે. ત્યારબાદ બીજો જે પ્રશ્ન આપેલો છે એની અંદર આપણને જવાબ પૂછેલો છે તો એમાં પણ આવશે એ. ત્યારબાદ ત્રીજો જે પ્રશ્ન છે બાળ પીડિતો કી મદદ, તો એ જે બાળ પીડિતો કી મદદ છે એમાં આવશે બી. ચોથો જે પ્રશ્ન છે મિત્રો, ચોથો પ્રશ્ન કે એની અંદર આવશે સી. ત્યારબાદ પાંચમો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ, પાંચમો પ્રશ્ન તો એની અંદર આવશે એ. ચાલો લખી લેજો ફટાફટ. ત્યારબાદ 10.2 ની વાત કરીએ મિત્રો, તો એમાં આપણને કીધું છે કે निम्नलिखित कहानी में से 3 मुहावरे ढूंढकर अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करें. तो चलो આપણે પહેલા તો જોઈએ. तो एक गांव में राजू नाम का बहादुर लड़का रहता था. मुसीबत पड़ने पर वह कभी भी उसका दिल नहीं कचोटता था. एक दिन गांव में दुष्ट जादूगरनी आई जो बच्चों को पकड़कर अपने महल में कैद कर लेती थी. यह सुनकर गांव वालों का दिल बैठ गया. चलो આ પહેલો मुहावरो છે. राजू ने सोचा कि मुझे ही कुछ करना होगा. एक दिन रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने राजू को जादुई ताबीज दिया और कहा, बेटा ये ताबीज तुम्हारा बेड़ा पार लगाएगा. तो आ बीजो मुहावरो છે. बराबर, राजू ने हिम्मत जुटाई और जादूगरनी पर हमला कर दिया. जादूगरनी ने अपनी शक्तियों से राजू को डराने की कोशिश की, लेकिन ताबीज उसके कारण उसका बाल भी बांका न हुआ. तो आ 3 મિત્રો અહીંયા આપણને મુહાવરા મળી ગયા છે. હવે તમારે ખાલી વાક્ય પ્રયોગ કરવાના છે. ચાલો હવે આપણે આગળ વધીએ. બરાબર, 10.3 तरफ. तो निम्नलिखित परिच्छेद में से कोई भी 3 मुहावरे ढूंढकर लिखिए. तो મને એવું લાગે છે કે મેં તમને એક શોધી આપ્યું, તો હવે તમે એવું જોડી શકશો. બરાબર છે, ચાલો તો આગળ વધીએ મિત્રો. નેક્સ્ટ ચાલો 10.4 છે જોડ મિલાન કરે और मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करे. તો ચાલો વાક્ય પ્રયોગ હું તમને આપું છું, અથવા તો અહીંયા ચાલો કરી દઉં ફટાફટ. તો જુઓ મિત્રો, અહીંયા આખું એક ટેબલ આપેલું છે 10.4 નંબરના પ્રશ્નનું. જો એ, બી, સી, ડી અને ઈ આપી દીધા બધા. ચાલો તમારે ખાલી શું કરવાનું છે, વાક્યમાં પ્રયોગ કરી દેવાનો છે. એ પણ તમને અહીંયા આપેલું છે. તમારે ખાલી વિડીયોને પોઝ કરો અને લખી લેવાનું છે. બરાબર, ચાલો ત્યારબાદના પ્રશ્નમાં આગળ વધીએ મિત્રો. તો આપણને કીધું છે કે તમારે લિંગની સહી જોડ બનાવવાની છે. બરાબર, ચાલો તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો 11.1 ની અંદર આપણને સેવક છે તો એનું થશે સેવિકા. ત્યારબાદ નાયક છે તો એનું થશે નાયિકા. ત્યારબાદ
બાલિકા છે તો એનું થશે બાલક. ત્યારબાદ દેવ છે તો એનું થશે દેવી, અને અંતે વાહન છે વાહિની. બરાબર, ચાલો થઈ ગયું. હવે રિક્ત સ્થાન કી પૂર્તિ કરે તો દુગ્ધ શબ્દ કયો સ્ત્રીલિંગ છે, પુલ્લિંગ છે, શું છે? તો અહીંયા આવશે આ પુલ્લિંગ છે. શું છે? પુલ્લિંગ. ચાલો, ત્યારબાદ નનદોઈ તો એ પણ પુલ્લિંગ છે. ત્યારબાદ વર કા સ્ત્રીલિંગ ક્યાં હોગા? તો એનું થશે વધુ. શું થશે? વધુ. વર અને વધુ. ત્યારબાદ સ્વામીની શબ્દ કા પુલ્લિંગ તો એમાં થશે સ્વામી. અને અંતે કીધું છે આપણને કે આંખ, ફુલાવરી, ખિડકી શબ્દ શું છે? તો એ સ્ત્રીલિંગ છે. શું છે? સ્ત્રીલિંગ છે. ચાલો, દિए गए શબ્દો કી જોડ બનાવવાની છે 11.3 માં, અને 11.4 ની અંદર રેખાંકિત શબ્દ કા લિંગ પરિવર્તન કરકે વાક્ય फिर से लिखे. તો ચાલો આપણે જોઈ લઈએ. તો જો અહીંયા તમારા માટે મેં કરેલું છે 11.3 માં. તો જો અહીંયા શબ્દોની જોડ બનાવી દીધી, અને એ તમે અહીંયા સુધી લખી શકો છો. 10 આપેલા છે ને ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી સુધી. ચાલો, ત્યારબાદ 11.4 નંબર જુઓ, તો એની અંદર રેખાંકિત શબ્દ કા લિંગ પરિવર્તન અને વાક્ય ફરીથી લખવાના છે. તો ચાલો એ અહીંયા લખેલા છે. ઓકે મિત્રો, ચાલો ત્યારબાદનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ 12. તો એમાં આપેલું છે રેખાંકિત શબ્દ કા લિંગ બતાઈએ. તો ચાલો હું સાઈડમાં લખતો જાઉં છું, એટલે ફટાફટ તમને ઉતાવળથી તમે લખી શકો. બરાબર, બાલક છે એ પુલ્લિંગમાં આવશે. બાલક છે પુલ્લિંગમાં આવશે. મટકું છે એ પણ પુલ્લિંગમાં આવશે. स्वास्थ्य છે એ नपुंसकलिंग में. ત્યારબાદ माला जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा. सौभाग्यशाली पुल्लिंग में आएगा. गेंद जो है पुल्लिंग में आएगा. थाली जो है वो स्त्रीलिंग में आएगी. जंगल में कुटिया, कुटिया पण स्त्रीलिंग में आएगा. पेड़ पुल्लिंग में आएगा. पुल्लिंग पुल्लिंग. और रोग भी पुल्लिंग में आएगा. बराबर, चलो ત્યારબાદ પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए. પ્રશ્નો કે ઉત્તર लिखिए. તો મિત્રો આ પ્રશ્ન તો ખૂબ સરળ છે, એટલે તમે ઉદાહરણ જ તમારે આપવાના છે. ચાલો હવે હું આગળ વધું છું મિત્રો. હવે હું આગળ વધું છું. બરાબર, ચાલો આપણે જોઈએ 12.1. आंख शब्द का बहुवचन क्या होगा? તો એ થશે આંખે. બીજું છે બચ્ચે ખિલોને ખરીદતે હૈ, એ વાળો જે બીજો પ્રશ્ન છે એમાં આવશે બી. ત્રીજો જે પ્રશ્ન છે નિમ્નલિખિત में से कहानी शब्द के बहुवचन, તો એમાં આવશે એ. ત્યારબાદ ચોથો પ્રશ્ન છે એમાં જવાબ આવશે એ. પાંચમો જે પ્રશ્ન છે નદી વાળો, એની અંદર જવાબ આવશે એ. છઠ્ઠો જે પ્રશ્ન છે એમાં જવાબ આવશે છઠ્ઠા પ્રશ્નની અંદર अगर लड़का का बहुवचन लड़के होता है तो छाता का बहुवचन छाताएं छाते होता है. ત્યારબાદ સાતમો પ્રશ્ન છે એની અંદર આવશે એ. આઠમો જે પ્રશ્ન છે એની અંદર આવશે ડી. અને નવમો અને 10મો પ્રશ્ન, તો નવમા પ્રશ્નની અંદર મિત્રો આવશે બ, અને 10મો પ્રશ્ન છે એની અંદર આવશે સી. ઓકે, ચાલો ત્યારબાદ 12.2 તરફ આપણે આગળ વધીએ. એક વચન અને બહુવચન. તો ચાલો હું એક વચન ટીક કરી આપું છું, જેથી બહુવચન વધશે. વસ્તુ, વધુ, રાત, કિતાબ, સડક અને રૂપિયા. આ એક વચન છે. હવે જે બાકી વધ્યા છે એ બધા શું છે? બહુવચન. બરાબર, ચાલો ત્યારબાદ 12.3 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ. निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य जरूरी परिवर्तन को फिर से लिखिए. તો મિત્રો હું માનું છું કે આ ઈઝી છે, તો તમે કરી શકશો, એટલે હું એમાં સમય બગાડતો નથી. એવી જ રીતના 12.4 પણ ખૂબ જ સરસ છે, અને એ પણ તમે જાતે કરી શકશો. આ ઉપર આવી ગયું છે એટલે રિપીટ થાય છે. ચાલો ત્યારબાદ હેતુલક્ષી પ્રશ્ન છે 13.1 ની અંદર, ફટાફટ આપણે જોઈ લઈએ. પહેલો પ્રશ્ન જે છે એની અંદર જવાબ આવશે અફસોસ. બીજો જે પ્રશ્ન છે એની અંદર જવાબ આવશે બી. ત્યારબાદ ત્રીજો જે પ્રશ્ન છે હામિદ, અમીના એ વાળો, એમાં નૂરે આવશે જવાબ. ચોથો પ્રશ્ન જે છે એની અંદર જવાબ આવશે પ્રાર્થના, અને પાંચમા પ્રશ્ન અંતિમ પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે સીમા. બરાબર, ચાલો ત્યારબાદ સંક્ષિપ્ત પ્રશ્ન જે આપેલા છે એ તો તમારે ટેક્સ્ટબુકમાંથી જ શોધીને લખવા પડશે. બરાબર, ચાલો તો એ હું તમારા ઉપર છોડું છું. ચાલો ફટાફટ આપણે વિકલ્પો તરફ જતા રહીએ. 14.1 ની અંદર કુલ 15 જેટલા વિકલ્પો આપેલા છે. પ્રથમ પ્રશ્નની જવાબ આવશે અ. બીજા પ્રશ્નમાં જવાબ આવશે ડ. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે એની અંદર અનમોલ જે શબ્દ છે એની અંદર જવાબ આવશે અન.
ચોથો પ્રશ્ન જે છે એની અંદર જવાબ આવશે નીર. પાંચમો જે પ્રશ્ન છે એની અંદર જવાબ આવશે ડી પરભરા. ત્યારબાદ છઠ્ઠો પ્રશ્ન જે છે, છઠ્ઠો પ્રશ્ન યદી ગુણ, એમાં જવાબ આવશે અચ્છે ગુણ. સાતમો પ્રશ્ન છે એમાં જવાબ આવશે સી અતિ. આઠમા પ્રશ્નની અંદર જવાબ આવશે, આઠમા પ્રશ્નની અંદર શું. નવમા પ્રશ્નની અંદર જવાબ આવશે અયોગ્ય. 10વેं પ્રશ્ન કે અંદર ઉત્તર આएगा વી. 11મો પ્રશ્ન જે છે મિત્રો એની અંદર જવાબ આવશે નીર. ત્યારબાદ 12મો પ્રશ્ન છે અપૂર્વ, એની અંદર જવાબ આવશે માફ કરજો. ત્યારબાદ 13મા પ્રશ્નની અંદર સી ઇવન. હવે બે જ પ્રશ્નો બાકી રહ્યા છે 14 અને 15. 14ની અંદર એ પરા અને 15ની અંદર આવશે એ નિબંધ. થઈ ગયું મિત્રો. ચાલો હવે આપણે ફટાફટ આગળ વધીએ 14.2 તરફ. તો અહીંયા તમારે હું બોલી જાઉં છું જવાબ, તમે લખી લેજો. લડાઈ, લડાઈ. ત્યારબાદ ચાચી. જો તમારે લખવું હોય તો હું તમારા માટે અહીંયા ઓપન કરી આપું ફ્રેન્ડ્સ, કે જેથી તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ શકો અને લખી શકો. કેટલામો પ્રશ્ન છે આ? ચાલો આ રહ્યો 14.2. ચાલો લખી લો 14.2 બધા જ દેખાય છે આ? ચાલો લખી લો. 10 એ 10 અહીંયા આપી દીધા છે. ઓકે ચાલો ત્યારબાદ 14.3 જે પ્રશ્ન છે, દિए गए ઉપસર્ગો છે दो दो શબ્દ બનાય. તો એ 5 જ આપેલા છે અને 5 5 અહીંયા છે. ચાલો લખી લો સ્ક્રીનશોટમાંથી. ઓકે ચાલો છેલ્લે આપણને કીધું છે 14.4 ઉચિત ઉપસર્ગ જોડકર નए શબ્દ બનાય. તો આ રહ્યા એ ચારે ચાર શબ્દો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે તમે લખી લીધું, સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો. તો ચાલો જુઓ અહીંયા આપણી 14.4 પર આપણી પ્રશ્ન બેંક પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે લેક્ચર પૂર્ણ કરીએ છીએ. મળીશું આવી જ એક નવી પ્રશ્ન બેંક સાથે. આવજો.